ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ನ ಕುರಿತಾದ ಎರಡನೇ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮೊದಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಎರರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಎರರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ಸ್, ಎರರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ನೌನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಯಾವ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾನು ನನ್ನ ಮೊದಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಮೊದಲೇ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ನೌನ್ಸ್, ಎರರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್, ಅಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. Noun is a naming word. Noun is a name of person or place or thing. You already know it. So in noun, there comes gender and there comes number. So here are 4 questions which are related with noun. So the error is related with nouns there. You need to identify the error in the 4 sentences. Let us discuss them one by one. He acted not as per my advice but somebody else. He acted not as per my advice but somebody else. The error in this sentence is he acted not as per my advice but somebody else's. ಈ ಎಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು somebody else's ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. else's, somebody else, apostrophe s ಅಂತ. Acted not as per my advice but somebody else's. So that is related with possessive noun that shows possession, somebody else's. For example, Raju's pen, Kavita's book, like that, somebody else's. Pakistan's problems, second sentence, Pakistan problems are also as serious as India. How to correct it? Pakistan's problems are also as serious as India's. India, apostrophe s. Similar possibilities. Here also the error is related with the possessive form of the noun. Apostrophe yes, India's, somebody else's, else, apostrophe yes. If you make that, the sentence will be correct. Look at the third sentence. Many of the question appeared in the question paper were difficult to solve. Many of the question appeared in the question paper were difficult to solve. So where is the error here? Many of the question, the word many denotes plurality, plural things. Many of the questions it should be, not question. Many of the questions appeared in the question paper were difficult to solve. If you make question into questions, the sentence will be correct. Look at the fourth one. She gave me 2 important informations. She gave me 2 important informations. Here the error is in the usage of the word informations, because in English information is an uncountable noun. Uncountable noun usually doesn't have plural form. ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಅ ಲಿಟಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಶಿ ಗೇವ್ ಮಿ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಶಿ ಗೇವ್ ಮಿ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಶಿ ಗೇವ್ ಮಿ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಈ ತರ ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ತೇವೆ. In this slide, let's discuss errors related with pronouns. What are pronouns? You already know it. Pronouns are the words used instead of nouns. ನಾಮಪದದ ಬದಲಾಗಿ ನಾಮಪದದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪದಗಳನ್ನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐ, ವಿ, ಯು, ಹಿ, ಶಿ, ಇಟ್, ದೇ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್. ಐ, ಮೀ, ಮೈನ್, ಯು, ಯುವರ್, ಹಿ, ಹೀಸ್, him, we, our, us, she, her, it, its, they, them, their. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲೂರಲ್ ನ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ 6 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ 6 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್. ಈ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದೆಮ್ sentences one by one. Every teacher and every student of this school is determined to do their best for the benefit of all. It's a lengthy sentence, but it's not so difficult. Every teacher and every student of this school is determined to do their best for the benefit of all.
ಈ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಎವ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎವ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎವ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ, ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಟು ಡೂ ದೇರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೀಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ಹೀಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಈಚ್, ಸಮ್ವನ್, ಸಮಥಿಂಗ್, ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು. ಇವುಗಳ ಮುಂದೆ ನಾವು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬನ್ನ, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎವ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಟು ಡೂ ಹೀಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಹಿ ಹೇಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹೂ ರಿಮೈಂಡ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಲಂಡರ್. ಬ್ಲಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಿ ಹೇಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹೂ ರಿಮೈಂಡ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಲಂಡರ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪದ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಥಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಸ್ತುವನ್ನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿ ಹೇಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ರಿಮೈಂಡ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಲಂಡರ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ರಿಮೈಂಡ್ಸ್ ಹಿಮ್, ನಾಟ್ ಹೂ ರಿಮೈಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ WHO ಹೂ ಅನ್ನೋದು ಅದು ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊನೌನ್. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೂ, ಹೂಮ್, ವೇರ್, ವೆನ್ ಮುಂತಾದ WH ವರ್ಡ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲ WH ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅವುಗಳನ್ನ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, R.K. Narayan ಈಸ್ an Indian English writer who has written many novels. So the who refers to R.K. Narayan. So who, WH word, WH question word, here it is used as a pronoun. What type of pronoun? Interrogative pronoun. ಹಾಗಾಗಿ he hates everybody and everything. Thing denotes thing. Everything denotes thing, ವಸ್ತು ಅಂತ. Everything that reminds him of his blunder ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. That reminds him of his blunder. Everything that. If you make that who into that, the sentence will be correct. The third sentence. In all circumstances, I have helped him and he knows. It's incomplete sentence. In all circumstances, I have helped him and he knows it. ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. He knows it. It is a pronoun that has to be used there. In all circumstances, I have helped him. I have helped him. The subject, I have helped him. I helped him ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, that stands for it. I have helped him and he knows it ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಶನ್. ಇದು KS ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು ಇದು. The baby hurts its nose. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. The baby hurts its nose. Where is the error? The baby hurts its nose ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ITS ಅನ್ನೋದು ಎರರ್. IT apostrophe S, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರೊನೌನ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ITS, ಇಟ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪೊಸೆಸಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಪೊಸೆಸಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ITS, ನಾಟ್ ಅಪಾಸ್ಟ್ರೋಫ್. ದ ಬೇಬಿ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನೋಸ್, ITS, ಇಟ್ಸ್ ನೋಸ್. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ITS ನಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನೋಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ITS ಜಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು ವಾಕ್ಯ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಪಾಸ್ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ, ITS ನಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾಸ್ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ITS ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು we shall discuss errors related with question tags. ಹಾಗಾದ್ರೆ question tags ಅಂದ್ರೆ ಏನು? You have studied in PUC and in high school days. A question tag means, a question tag is a mini question that follows a statement is called a question tag. It's a mini question that follows a statement. ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಅವು. ಯಾಕಾಗಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್, ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್, ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ರೂಲ್ಸ್ಗಳೇನು?
The subject of the tag is always pronoun. If there is no auxiliary in the sentence, we add do, does or did depending on the tense. Use of contractions is another rule there. Let's discuss them. Here is a sentence. Now you can make question tags, can't you? Now you can make question tags, can't you? Now you can make question tags ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾಂಟ್ ಯು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂತರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಕಾಂಟ್ ಯು ಅಂತ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೀವೀಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಿ ಅಂತ. ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, question tag should be negative. For example, he is an English teacher. He is an English teacher. It's a statement. He is an English teacher. Isn't he? Is a question tag. He is an English teacher ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಲ್ಲಿದೆ. Isn't he ಅನ್ನೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋ, ನಾಟ್, ನೆವರ್, ನೀದರ್, ನಾರ್ ಈ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎನ್ ವರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನ್ ವರ್ಡ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್. ಕಾಂಟ್ ಯು? ಹಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರ್. ಈಸಂಟ್ ಹಿ? ಸೊ ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಟ್ಯಾಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಟ್ಯಾಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. He is not an English teacher. Is he? You cannot make question tags. Can you? ಹೀಗೆ. ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ ರೂಲು, ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಡೂ, ಡಸ್ ಆರ್ ಡಿಡ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಟೆನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇರದೇ ಇದ್ರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೂ, ಡಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇರೋ ವಾಕ್ಯಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಿ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರ್. ಈಸಂಟ್ ಹಿ? ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಈಸಂಟ್ ಹಿ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಆರಂಟ್ ದೇ? ದೇ ಆರ್, ಆರಂಟ್ ದೇ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಹ್ಯಾವಂಟ್ ವಿ? ಈ ತರ ಇರುವ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇರದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೂ ಆರ್ ಡಸ್ ಆರ್ ಡಿಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಆಯಾ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಯಮ ಏನು? ಯೂಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ should be used as can't in question tag. Are not, aren't. Will not, won't. Shall not, shan't. Have not, haven't. ಹೀಗೆ haven't, aren't, isn't, can't, shan't, won't ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೌನ್ ಅನ್ನ ಬಳಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರಾಜು is a rich man. ರಾಜು is a rich man. isn't ರಾಜು ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. isn't he ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ರಾಜು is a rich man. isn't he? ಕವಿತಾ is my classmate. isn't she ಅಂತ ನಾವು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. if there is a noun in the statement, in question tag we have to use pronoun according to that. We shouldn't use noun in question tag. These are some rules. Let's discuss some questions, some examples in the next slide. ಈಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟರು ಎರರ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಕೆಲವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹಿ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಹಿ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಿಯರ್? ಡಸಂಟ್ ಹಿ ಅಂತಿದೆ. ಇದು ತಪ್ಪು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, ಹಿ ಈಸ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಇರುವ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಈಸ್, ಹಿ ಈಸ್ a very rich man. isn't he ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. doesn't he ಅಲ್ಲ. he is a very rich man. isn't he? okay, next question, she doesn't want to go to college today. she doesn't want to goes to college today. doesn't she? doesn't she is a wrong, because the statement she doesn't want to go to college, it is in negative. The question tag must be in positive. does she ಆಗಬೇಕು. doesn't she ಅಲ್ಲ, does she. he had met you before. he had met you before. what is the helping verb here? had. he had met you before. hadn't he ಅಂತ ಆಗಬೇಕು because it is positive.
ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಕುಡಂಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಪಿಕ್ನಿಕ್. ಕುಡ್ ವಿ ನಾಟ್? ವಿ ಕುಡಂಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಪಿಕ್ನಿಕ್. ಕುಡ್ ವಿ ನಾಟ್? ಎರಡು ರೀತಿ ಎರರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು, ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು, ವಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಎರರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕುಡಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಪಿಕ್ನಿಕ್. ಕುಡ್ ವಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಕುಡ್ ವಿ ಅಂತ. ಅಂಜಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಡಸಂಟ್ ಅಂಜಲಿ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ, ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೌನ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಂಜಲಿ ನೌನ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊನೌನನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು, ನೌನನ್ನು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಂಜಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಡಸಂಟ್ ಶಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಂಜಲಿ ಶಿ, ಫೆಮಿನೈನ್ ಜೆಂಡರ್. ಅಂಜಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಡಸಂಟ್ ಶಿ is the correct question tag. Both Ram and Shyam are engineers. Both Ram and Shyam are engineers. Helping verb is are. Aren't they is the right question tag, not don't they. I am an English teacher. Amn't I? I am an English teacher. Amn't I? English ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದು. ಐ ಆಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆರಂಟ್ ಐ ಆಗಬೇಕು, ನಾಟ್ ಆಮಂಟ್ ಐ. ಯೂಶುವಲಿ ಈಸ್, ಇಸಂಟ್, ಆರ್, ಆರಂಟ್, were, weren't, have, haven't. But I am, I amn't ಅಲ್ಲ ಅಂತ. I am, aren't I ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. I am an English teacher, aren't I? But if it is, I am not an English teacher, I am not an English teacher ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಇದ್ರೆ am I ಅಂತಾನೆ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ I am an English teacher ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ನಲ್ಲಿ aren't I ಅಂತ ಬಳಸಬೇಕು, ನಾಟ್ amn't I. It is an exception, remember it. He rarely goes to theatre, doesn't he? He rarely goes to theatre, doesn't he? Question tag does he ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ರೇರ್ಲಿ, ಬೇರ್ಲಿ, ಸ್ಕೇರ್ಸ್ಲಿ, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಡಮ್ ಅನ್ನುವ ಈ 5 ಪದಗಳು, ರೇರ್ಲಿ, ಬೇರ್ಲಿ, ಸ್ಕೇರ್ಸ್ಲಿ, ಸೆಲ್ಡಮ್, ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು, ರೇರ್ಲಿ, ಬೇರ್ಲಿ, ಸ್ಕೇರ್ಲಿ, ಆಫನ್, ಸೆಲ್ಡಮ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳಿವೆಲ್ಲ ಇವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪದಗಳು. ರೇರ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ರೇರ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ರೇರ್ಲಿ, ಸ್ಕೇರ್ಸ್ಲಿ, ಬೇರ್ಲಿ, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥವನ್ನು. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು, ಸೆಲ್ಡಮ್ ಅಂತ. ಈ ಪದಗಳು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ರೇರ್ಲಿ ಇಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್, ಬೇರ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಸ್ಕೇರ್ಸ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಸೆಲ್ಡಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಹಿ ರೇರ್ಲಿ ಗೋಸ್ ಟು ಥಿಯೇಟರ್, ಡಸ್ ಹಿ ಆದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಡಸ್ ಹಿ. ನನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸೋ, ಕಾಂಟ್ ದೇ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಮಿಲರ್. ನನ್ ಇಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್. ನೋ ಒನ್, ನನ್ negative word. None can say so, so it is negative statement. Here it should be positive question tag. Can they is the right answer, not can't they. Everything is arranged, positive. Isn't it, negative. Everything is arranged, isn't it is the right question tag. Everything is arranged, isn't it, right question tag. Okay. Errors related with adjectives ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್? Adjective modifies or qualifies a noun. It modify or it qualify a noun. ನಾಮಪದವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಥವಾ ನಾಮಪದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವ, ನಾಮಪದವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ, ನಾಮಪದದ ಗುಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಪದವನ್ನು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎರರ್. She has few money left with her. She has few money left with her. She has no money left with her. Or she has some money left with her is correct. Few money is wrong. I have picked much bottles of water. I have picked much. Much cannot be used here. I have picked many bottles of water. I have picked some bottles of water, not much bottles of water. There is any juice in the bottle left. There is no juice in the bottle left. Or there is some juice in the bottle left.
It will take many time to finish this job. It will take much time to finish this job. Many, much. It's not many, it will take much time. Much is used with uncountable nouns. Many is used with countable nouns. Many boys, many girls, many books, like that. Many is used for countables. Much is used for uncountables. This tree is beautiful than that one. This tree is beautiful than that one. Here is a comparison between two trees. So when there is a comparison, you have to use a word which denotes comparison. Comparative degree. This tree is more beautiful than that one. The word more should be included in the sentence. This tree is more beautiful. I didn't get more sleep at night. I didn't get much sleep at night. I didn't get enough sleep at night, last night. We saw much tigers in the zoo. We saw many tigers in the zoo, or we saw some tigers in the zoo, not much tigers. Much, many, difference, you know it. We need a little water. We need a little water. We need some water. You have to say, not a little water. There are a few chairs in the room. There are a few chairs in the room. There are some chairs in the room is the correct answer there. Errors related with adverb. Adverb is a word that describes verb, or that modifies verb, or that qualifies verb, or that qualify an adjective. Adjective ಅನ್ನ ಅಥವಾ verb ಅನ್ನ qualify ಮಾಡುವ, modify ಮಾಡುವ, describe ಮಾಡುವ ಪದವನ್ನ ನಾವು adverb ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. You know it. The first sentence, she answered quick. Adverb, quickly. She answered quickly. He plays tennis very good. It's incorrect. He plays tennis well. He plays tennis well, or he plays tennis very well. Because good, very good. Good is not used in this sentence. He plays tennis very well, you can say. Suresh drives his car fastly. No, Suresh drives his car fast. Her face was an unusual pale. No, her face was an unusually pale. Unusually pale. Pale and ಬಿಳುಚಾದ, ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ. Her face was unusually pale. We attended a poor planned conference. Correction, we attended a poorly planned conference. The child is sleeping sound. The child is sleeping soundly. The teacher spoke extremely loud. The teacher spoke extremely loudly. The teacher spoke extremely loudly. I watch English movies I watch English movies occasionally is the right sentence. So these are errors related with adverb. Thank you for listening me.